ओडिशार प्रति हिंदू घरे माँ तुलसी तुलसी चौरा रूपरे पूजा पाती। तुलसी को साक्षात माँ लक्ष्मी स्वरूप और विष्णुप्रिया भावे ग्रहण करा जाए। प्रत्येक दिन स्नान पर चौरारे जलदान संध्यारे दीप देवा एक नित्य कर्म। कार्तिक मास तुलसी पूजा पाई अत्यंत पवित्र। एही समय राई दामोदर पूजा होइथाए। तुलसी सेवा द्वारा घरु नकारात्मक शक्ति दूर हुए, सुख समृद्धि और शांति आसे बोली विश्वास अछि। तुलसी व्यवहार बिना जगन्नाथ को भोग लागे नहीं। एहार पत्र शाखा और माटी समस्ते पवित्र बोली मान्यता रही। माँ तुलसी को नहीं एथरर गल्प। बंधुगण, एक समयर कथा। देवी सत्यभामा भगवान श्रीकृष्ण पाखक आसी पचारिले, हे प्रभु, आगरु आपण मोते तुलसी रे जल देवा एवं तुलसी निकटरे दीप जालिबार महात्म्य सुनाइथिले। किंतु हे प्रभु, आजी मु आपणक पाखकु एहा जानिबा उद्देश्य रे आसीछि जे तुलसी रे जल अर्पण करिबार नियम कौन। केउ स्त्री तुलसी रे जल अर्पण करिपारिबे एवं केउ स्त्री तुलसी रे जल अर्पण करिपारिबे नाही। ए विषय रे मोते ज्ञान दियंतु। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे सत्यभामा, आजी तुमे एक उत्तम प्रश्न करिछ। तुलसी को जल देवार गुरुत्वपूर्ण नियम अछि। सेही नियम गुड़िकर पालन करी ही तुलसी रे जल देवा उचित। जदि केही व्यक्ति एही नियम गुड़िकर पालन करे नाही, तेबे ताकू महापाप लागे। देवी लक्ष्मी तार घर त्याग करी चली जाती। हे प्रिय, आज मु सेही तीन स्त्री विषय रे कहिबाकू जाउछि जेउमाने तुलसी रे जल अर्पण करिबा उचित नुहे। एही स्त्री मानकू तुलसी रे जल देबार कौनसी शुभ फल मिले नाही, बरं सेमानंक द्वारा तुलसी रे जल अर्पण करिबा द्वारा सेमानंकू महापाप ही लागे। तुलसी रे जल अर्पण करिबार नियम कहिबा पूर्वरु, हे देवी, मु तुमकू सुनंदार प्राचीन इतिहास सुनाउछि, जाहाकू तुमे ध्यानर सहित सुन। जेउ स्त्री एही प्राचीन कथार श्रवण करे, से तुलसी को 100 वर्ष पर्यंत जल देवार पुण्य प्राप्त करे। एही कथा को जेउ व्यक्ति ध्यानर सहित शुणे एवं एहार प्रचार करे, तार दुख नाश हुए एवं तार दारिद्र्य दूर हुए। देवी सत्यभामा कहिले, हे स्वामी, आपणक मुखरु एही कथार श्रवण करिबा बड़ सौभाग्यर कथा। दयाकरी आपण मोते सेही कथा कुहंतु, मु एहाकू ध्यानर सहित निश्चय शुणिबी। बंधुगण, तापरे भगवान श्रीकृष्ण देवी सत्यभामा को सेही कथा सुनाइबाकू लागिले। एही कथा को आपण ध्यानर सहित पूरा शुणंतु, कारण अधा अधूरा ज्ञान घातक होई पारे। तेबे चालंतु आपणकू सेही कथा सुनाउछु। भगवान श्रीकृष्ण कहिले, हे देवी सत्यभामा, पूर्व कालर कथा। दक्षिण देशरे एक अत्यंत शोभायुक्त नगरी थिला। सेही नगरी रे सुदेव नामक जणे ब्राह्मण बास करुथिले। सुदेव बहुत बुद्धिमान एवं शास्त्र रे पारंगम थिले। से वेदर मध्य अध्ययन करिथिले। सेही नगर निकटरे अन्य एक नगर थिला। सेही नगर रे ध्यान शर्मा नामक जणे विद्वान ब्राह्मण थिले। तांकर गोटिए कन्या थिला, जाहार नाम सुनंदा। सेही ध्यान शर्मा बड़ आदरर सहित निज कन्यार लालन पालन करिथिले। तांको कन्या अत्यंत सुंदर एवं गुणवान थिला। जेतेबेले सुनंदा विवाह योग्य हेले, ध्यान शर्मा को निज कन्यार विवाह चिंता घारिला। सेथिपाई से निज पत्नी को कहिले, हे प्रिय, आम कन्या एबे युवती होई गलानी। सेथिपाई एबे आमको तार विवाह करिदेबा उचित। तापरे तांको पत्नी कहिले, हे स्वामी, मो दृष्टि रे जणे विद्वान ब्राह्मण अछंती, जाहांको नाम सुदेव। मु तो कहूछि, आम कन्यार विवाह सेही श्रेष्ठ ब्राह्मणंको सहित कराई दिया जाऊ। तांको सहित विवाह करी आम कन्या सुखी जीवन अतिबाहित करिबो। ध्यान शर्मा कहिले, हे प्रिय, तुमे ठीक कहूछ। मु मध्य सुदेवंको घर विषय रे बहुत शुणिछि। आमे आम कन्यार विवाह तांको सहित ही करिबा। मु काली ही तांको पाखकू निज कन्यार विवाहर प्रस्ताव नहीं जाउछि। तापरे ध्यान शर्मा निज कन्यार विवाह प्रस्ताव नहीं सुदेवंको घर को गले। सुदेव घरे निज माता पितांकर सेवा करुथिले। जेतेबेले ध्यान शर्मा सुदेवंको निज माता पितांको सेवा करुथिबार देखिले, से बड़ आनंदित हेले। से भाविले, अरे वाह, एही ब्राह्मण पुत्र तो केते महान, ए तो बड़ प्रसन्नता सहित निज माता पितांको सेवा करुछि। जेतेबेले सुदेव ध्यान शर्मा को द्वार रे ठिया होइथिबार देखिले, से तांकर स्वागत कले एवं कहिले, हे विप्रवर, आसंतु, आपणकू स्वागत।
କୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବି? ସୁଦେବଙ୍କର ଅତିଥି ସତ୍କାର ଦେଖି ଧ୍ୟାନ ଶର୍ମା ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସୁଦେବଙ୍କ ଘର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଏବଂ ଶୁଦ୍ଧ ଅଟେ। ତାଙ୍କ ଘର ସାମ୍ନାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଛି ଏବଂ ଘର ଭିତରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପ୍ରତିମା ରଖାଯାଇଛି। ଏଥିରୁ ଧ୍ୟାନ ଶର୍ମାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଗଲା ଯେ ସୁଦେବ ହିଁ ତାଙ୍କ କନ୍ୟା ପାଇଁ ସର୍ବୋତ୍ତମ ବର। ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ଶର୍ମା ସୁଦେବଙ୍କୁ କହିଲେ, ହେ ବିପ୍ରବର, ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋ କନ୍ୟା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ବିବାହର ପ୍ରସ୍ତାବ ନେଇ ଆସିଛି। ମୋ କନ୍ୟା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବର ଅନ୍ୟ କେଉଁଠାରେ ମିଳିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁଦେବଙ୍କ ମାତା ପିତା ମଧ୍ୟ ଏହି କଥା ଶୁଣି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ଏବଂ ସୁଦେବଙ୍କୁ ବିବାହ ପାଇଁ ମନାଇଲେ। ତାପରେ ସୁଦେବ ମଧ୍ୟ ବିବାହ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେ। ବିବାହର ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସ୍ଥିର କରାଗଲା ଏବଂ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନରେ ସୁଦେବ ଏବଂ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ବିବାହ ସମ୍ପନ୍ନ ହେଲା। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ଏବଂ ମନମୋହକ ରୂପ ଦେଖି ସୁଦେବ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସୁନନ୍ଦା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣବାନ ଏବଂ ଚରିତ୍ରବାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବିବାହ ପରେ ଯେତେବେଳେ ସୁନନ୍ଦା ସୁଦେବଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲେ, ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଏବଂ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ବହୁତ ସେବା କଲେ। ନିଜ ମଧୁର ବାଣୀ ଏବଂ କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଜିତିନେଲେ। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଶାଶୁଘର ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବହୁତ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ରହୁଥିଲେ। ସୁନନ୍ଦା ପ୍ରତିଦିନ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ଘରର ଅଗଣା ସଫା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଘର ଭିତରେ ସଫା ସଫେଇ କରି ସ୍ନାନ କରୁଥିଲେ। ସ୍ନାନ କରି ସେ ନୀତି ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ପୂଜା ଘରକୁ ଯାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ରୋଷେଇ କରି ସେଥିରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ପକାଇ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଭୋଗ ଲଗାଉଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଭୋଜନ କରାଇ ନିଜେ ଭୋଜନ କରୁଥିଲେ। ରାତିରେ ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ପାଦ ଚିପି ତାଙ୍କର ଶୋଇଯିବା ପରେ ଶୋଇ ଯାଉଥିଲେ। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଭିତରେ ଜଣେ ପତିବ୍ରତା ନାରୀର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ହିଁ ପରମେଶ୍ୱର ମାନି ତାଙ୍କର ସେବା କରୁଥିଲେ। ସୁନନ୍ଦା କେବେହେଲେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ସେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ପାଳନ କରିବା ଏବଂ ଧର୍ମ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଭଳି ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ସେ କେବେହେଲେ କୌଣସି ଅଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲେ। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର ଏପରି ସାତ୍ୱିକ ଏବଂ ସରଳ ସ୍ୱଭାବ ଦେଖି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଉପରେ ମେହେରବାନ ଥିଲେ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଚାଲି ଚାଲି ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସି ବାସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଜୀବନରେ ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଗଲା। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମା, ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ନିଜର କୃପା ଦୃଷ୍ଟି ବଜାୟ ରଖନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପତିବ୍ରତା ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ପାଳନ କରନ୍ତି। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଭିତରେ ସେହି ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଥିଲା, ଯାହା ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ଭିତରେ ରହିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଯେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କର ଏକ ଭୁଲ କାରଣରୁ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି କିପରି ଚାଲିଗଲେ। ଏକ ଦିନ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କାମାତୁର ହୋଇ ସକାଳେ ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଏବଂ ସେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଶରୀର ଅପବିତ୍ର ହୋଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟ କାମର ପ୍ରଭାବରେ ହିଁ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ ନିତ୍ୟ ନିୟମକୁ ଭୁଲିଗଲେ। ସେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ବିନା ସ୍ନାନ କରି ହିଁ ତୁଳସୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏବଂ ତାକୁ ଜଳ ଦେଇଦେଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମହାମୋହ ପ୍ରବେଶ କଲା। ତାଙ୍କର ସବୁ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତିଳ ତିଳ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ଶରୀରରେ ମହାମୋହ ପ୍ରବେଶ କରିବା ମାତ୍ରେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଘରକୁ ତ୍ୟାଗ କଲେ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସେହି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଗଲେ। ତାପରଠାରୁ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାସ କରୁଥିବା ସେହି ମହାମୋହ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଧାର୍ମିକ କାର୍ଯ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଦେଲା। ଏହାର ବିପରୀତ ପ୍ରଭାବ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ସବୁବେଳେ କାମାତୁର ହୋଇ ତାଙ୍କ ସହିତ ବିହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ମନ ସର୍ବଦା କାମ ବାସନାରେ ଲାଗି ରହୁଥିଲା। ତାପରେ ଦିନେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ତ ସମସ୍ତ ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଏବଂ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କଲେ, ଯାହା ଫଳରେ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବାସ କରୁଥିବା ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାର ପାପ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା। ହେ ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମା, ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାସିକ ଧର୍ମରେ ଥାଏ, ତାର ଶରୀରରେ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାର ପାପ ବାସ କରେ। କାରଣ ବ୍ରହ୍ମଦେବ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଶରୀରରୁ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାର ପାପ ବାହାର କରି ବୃକ୍ଷ, ଜଳ, ଅଗ୍ନି ଏବଂ ଅପସରାମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ କହିଥିଲେ। ସେହି ସମୟରୁ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଆସିଲେ, ତେବେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ପୁଅ କୁଷ୍ଠ ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ଭୂମିରେ ପଡ଼ିଛି।
से क्रोधरे आसी सुनंदांकु कहिबाकु लागिले, अरी कूलटा, अरी पापिनी, तू ए कौन करिदेलु? निज स्वामींकर धर्म भ्रष्ट करिदेलु। निज स्वामींकर एपरी अवस्था देखि सुनंदा बहुत डरीगले एवं जोर रे कांदिबाकु लागिले। हे सासू माँ, मोते क्षमा करंतु, मो द्वारा बहुत बड़ अपराध होई जाइछि। कामर बसीभूत होई मो द्वारा एही अपराध होई जाइछि। सुनंदांको सासू कहिले, हे पापिनी, तू एही घरु एबे चली जा। तो भली कूलटा स्त्री को एही घरे स्थान नाही। तू मो पुअर जीवन को नर्क करिदेलु। सुनंदा कहिले, हे सासू माँ, मु केउठाकु जीवी? मो स्वामी को व्यतीत मोर केही नाहांती। मु तांकु छाड़ी बंची रही पारिबी नाही। सुनंदांको सासू कहिले, तू जेउठी जाई मर, किंतु एबे तू एही घरे बास करि पारिबु नाही। एतिकी कही सुनंदांको सासू तांकु धक्का मारी घरु बाहर करिदेले। तापरे सुनंदा दुखी होई घरु बाहरी गले। तांकु निज भूल उपरे बहुत अनुताप हेबाकु लागिला। तांकु किछि भी बुझा पडुनथिला जे से कौन करिवे। सुनंदा चालू चालू एक बनकु गले। सेही बनरे जणे साधुंकर आश्रम थिला। से सेही आश्रम को साहाय्य मागिबा पाई गले, तेबे सेठारे केही नथिले। सुनंदा सेही आश्रम रे जाई बसीगले एवं निज दोष विषय रे भावी दुखी हेबाकु लागिले। तापरे किछि समय परे जणे ऋषि सेही आश्रम को आसिले, जाहांकर ताहा आश्रम थिला। जेतेबेले सेही ऋषि जणे स्त्री को निज आश्रम रे दुखी होई बसिथिबार देखिले, तेबे आश्चर्यचकित होइगले एवं पाखकु जाई सेही स्त्री को पचारिले, हे कल्याणी, तुमे किए एवं केउ कारणरु एही स्थान रे एका बसिछ? तुम दुखर कारण कौन? तापरे सेही स्त्री कहिले, हे मुनिवर, मो नाम सुनंदा, मो द्वारा घोर पाप होई जाइथिला। सेही कारणरु मु निज परिवाररु विच्छिन्न होई एही स्थान को आसिछि। सेही ऋषि कहिले, हे देवी, तुमे ए कौन कहुछ? तुमे केउ पाप करिछ? मोते विस्तार रे कह, मु तुमर कौनसी साहाय्य करिपारिबी तो प्रयत्न निश्चय करिबी। सुनंदा कहिले, हे मुनि, ठीक अछि, मो द्वारा घोर पाप होई जाइछि। मासिक धर्म समय रे मो स्वामी सहित संपर्क रखिली। एही कारणरु मो स्वामी कुष्ठ रोगग्रस्त होइगले एवं दुख भोगुछंती। तापरे ऋषि कहिले, बेटी, तुमे चिंता कर नाही। तुम द्वारा जेउ पाप होइछि तार प्रायश्चित्त कर, तुमको पापरु मुक्ति मिलिजिबो। तुमे एही आश्रम रे बसी भगवान विष्णुंकर पूजा कर, तुलसी को नीति जल दियो एवं गाय मातांकर सेवा कर, तुम स्वामी शीघ्र ठीक होइजिबे। तापरे सेही सुनंदा सेही आश्रम रे रही भगवान विष्णुंकर नित्य पूजा करिबाकु लागिले। प्रतिदिन स्नान करी से ब्रह्मचर्य व्रतर पालन करू करू तुलसी रे जल अर्पण करुथिले एवं तुलसी पत्र पकाई भगवान विष्णुंकु भोग लगाउथिले। तापरे गाय मानंकु चारा देउथिले, सेमानंकर सेवा करुथिले। दिन सारा से भगवान विष्णुंक प्रतिमा आगरे बसी भगवान विष्णुंकर भक्ति करिबाकु लागिले। एहीपरि भावे एक वर्ष बीतीगला। भगवान विष्णु सुनंदांकर दृढ़ निष्ठा एवं भक्ति रे अत्यंत प्रसन्न हेले एवं सुनंदांकु साक्षात दर्शन देले। भगवान विष्णुंकु साक्षात निज सामना रे ठिया होइथिबार देखि सुनंदा तांकु बारंबार प्रणाम करिबाकु लागिले। तापरे भगवान विष्णु सुनंदांकु कहिले, हे पुत्री, तुमे बड़ श्रद्धा एवं भक्ति रे मो पूजा करिछ। तुम द्वारा अजानतरे ही एक पाप होइथिला, जेउ कारणरु तुम भितरे महामोह प्रवेश करिथिला। दिने तुमे निज स्वामी सहित संपर्क रखिबा परे बिना स्नान करी ही तुलसी को जल देइथिलो। जेतेबेले स्त्री पुरुष संपर्क स्थापन करती सेतेबेले सेमानंक शरीर अपवित्र होई जाए एवं एपरी अवस्थारे तुलसी को केबेहेले स्पर्श करिबा उचित नुहे। तुलसी लक्ष्मींकर ही रूप अटंती। तुमे अपवित्र अवस्थारे ही तुलसी को जल अर्पण करिथिलो, जेउ कारणरु देवी लक्ष्मी तुम घर को त्याग करी चालीगले एवं तापरे महामोह तुम भितरे प्रवेश कला। सेही महामोह कारणरु तुम भितरे एवं तुम स्वामी भितरे कामर प्रभाव अधिक बढ़ीगला एवं मासिक धर्म समय रे स्त्री सहित संभोग हेबा कारणरु तुम स्वामी को कुष्ठ रोग होई जाइथिला। सुनंदा कहिले, हे प्रभु, अजानतरे मो द्वारा एही बड़ पाप होई जाइथिला, एबे एही पापर कोन प्रायश्चित्त अछि? भगवान विष्णु कहिले, हे सुनंदा, एही पापर प्रायश्चित्त तुमे एक वर्ष पर्यंत ब्रह्मचर्य व्रतर पालन करी सारिछ। सेथिपाई एबे तुमे पापरु मुक्त।
ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଦୟାକରି ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେବାର କ'ଣ ନିୟମ ଅଛି? ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ସୁନନ୍ଦା, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେବାର ନିୟମ କହୁଛି। ତୁମେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନର ସହିତ ଶୁଣ। ହେ ପୁତ୍ରୀ, ତୁଳସୀ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଗଛ। ଏହା ମୋତେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ସାତ୍ୱିକତା ବଜାୟ ରହିବା ଉଚିତ। ଏହି ଗଛକୁ କେବେହେଲେ ଅପବିତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି 3 ବର୍ଗର ମହିଳା ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମାସିକ ଧର୍ମରେ ଥାଏ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଏହି ଗଛକୁ କେବେହେଲେ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମାସିକ ଧର୍ମ ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀର ଶରୀରରେ ବ୍ରହ୍ମହତ୍ୟାର ପାପ ଥାଏ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବି ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଓ ନା ଏଥିରେ ଜଳ ଦେବା ଉଚିତ। ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପୁରୁଷଙ୍କ ଶରୀର ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦୋଷ ଲାଗେ। ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏପରି ସ୍ଥାନରୁ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ହେ ପୁତ୍ରୀ, ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ତ୍ୟାଗ କରି ଚାଲିଯାଇଥାଏ, ଯିଏ ବିବାହ ପରେ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷ ସହିତ ବାସ କରୁଥାଏ, ସେହି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀର ପୂଜା କରିବାର ଅଧିକାର କେବଳ ପତିବ୍ରତା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଅଛି। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ଅସତୀ ହୁଏ, ତାକୁ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ହେ ସୁନନ୍ଦା, ଏବେ ମୁଁ ତୁମକୁ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେବା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ କହିଛି। ତୁମେ ଏହାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖ। ତାପରେ ସୁନନ୍ଦା କହିଲେ, ହେ ପ୍ରଭୁ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ମୋ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କହିଲେ, ହେ ସୁନନ୍ଦା, 1 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୂଜା କରିଛ। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ପବିତ୍ର ଗଛ। ଏବେ ତୁମେ ଏହାର ପତ୍ର ନେଇ ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇ ଦିଅ। ସେ ରୋଗ ଏବଂ ପାପରୁ ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବେ। ଏତିକି କହି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଧାନ ହୋଇଗଲେ। ଏହା ଶୁଣି ସୁନନ୍ଦା ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ତାପରେ ସୁନନ୍ଦା ସେହି ତୁଳସୀ ଗଛର କିଛି ପତ୍ର ତୋଳି ଘରକୁ ଗଲେ ଏବଂ ନିଜ କୁଷ୍ଠ ରୋଗୀ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଖୁଆଇଦେଲେ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଖାଇବା ମାତ୍ରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ ଏକଦମ ସ୍ୱସ୍ଥ ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ସୁନନ୍ଦାଙ୍କୁ କୁଣ୍ଢାଇ ପକାଇଲେ। ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ଶାଶୁ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚମତ୍କାର ଦେଖିଲେ, ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଗଲେ ଓ ତାପରେ ସେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସନ୍ନତାର ସହିତ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ହେ ସତ୍ୟଭାମା, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଅବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକରେ ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଏବଂ ନାହିଁ ତୁଳସୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ, ଅନ୍ୟଥା ଏହାର ଅଶୁଭ ପରିଣାମ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼େ, ଯେପରି ସୁନନ୍ଦାଙ୍କ ସହିତ ହୋଇଥିଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଜାଣିବା ତୁଳସୀ ଗଛ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟମ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ସୋମବାର, ବୁଧବାର ଏବଂ ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଣ କାଳରେ, ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ଆଦି ଦିନରେ ତୁଳସୀ ଗଛ କେବେହେଲେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ମାଟିର ଗମଲାରେ ଲଗାଇବା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହୋଇଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଗମଲାରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗମଲାକୁ ସବୁବେଳେ ଜମି ଉପରେ ଅଥବା କୌଣସି ଉଚ୍ଚା ସ୍ଥାନରେ ରଖିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ କେବେହେଲେ ଝୁଲାଇ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ଉତ୍ତମ ମାଟିର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଉଚିତ। ଅଶୁଭ ସ୍ଥାନର ମାଟି, ଯେପରି ଶ୍ମଶାନ, ନାଳୀ କିମ୍ବା ଶୌଚ ସ୍ଥାନର ମାଟିର ପ୍ରୟୋଗ ତୁଳସୀ ଗମଲାରେ କେବେହେଲେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଜମିରେ ନ ଲଗାଇବା। ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଗଛର ପ୍ରତିଦିନ ପୂଜା କରାଯାଏ, ତାକୁ କେବେହେଲେ ଜମି ଭିତରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଉତ୍ତର, ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ତଥା ପୂର୍ବ ଦିଗ ହିଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନାଯାଏ। ଏଥିରେ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଦିଗ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ଦିଗରେ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଘରର ବାତାବରଣ ସକାରାତ୍ମକ ହୁଏ ଏବଂ ଶୁଭ ପରିଣାମ ମିଳେ। ତୁଳସୀ ଗଛ କେବେହେଲେ ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ କେବେହେଲେ ଅନ୍ଧକାରରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହା ନିକଟରେ ଦୀପ ଜାଳିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଚୁନରି ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଚୁନରି ବିନା ତୁଳସୀ ଗଛ ଅଧୁରା ମନାଯାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛରେ ସବୁଜ ରଙ୍ଗର ଚୁଡ଼ି, ଲାଲ ଅଥବା ଧଳା ସୂତା ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀକୁ କେବେହେଲେ ଶୂନ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ନିୟମ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ସମୟରେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ।
ଛୁରୀ ଆଦି ଧାରୁଆ ଜିନିଷର ପ୍ରଯୋଗ କରି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନ ତୋଳନ୍ତୁ। ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ହିଁ ତୋଳିବା ଉଚିତ। ତୁଳସୀ ଗଛର ଡାଳ କେବେହେଲେ ଭାଙ୍ଗିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଟିକେ ଅଧିକ ସମୟ ଲାଗିପାରେ, କିନ୍ତୁ ତୁଳସୀର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ହିଁ ତୋଳିବା ଉଚିତ। ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ସେତିକି ହିଁ ପତ୍ର ନେବା ଉଚିତ। ପତ୍ର ତୋଳିବା ସମୟରେ ନଖର ପ୍ରଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ସ୍ତ୍ରୀର ସୌଭାଗ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସେ। ଏକାଦଶୀ ଦିନ ତୁଳସୀର ପତ୍ର କେବେହେଲେ ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏକାଦଶୀର ଏକ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳି ରଖିବା ଉଚିତ। ସୂର୍ଯ୍ୟଗ୍ରହଣ, ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣ ସମୟରେ ତୁଳସୀକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୌଣସି ବି ଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ନ ତୋଳିବା ଉଚିତ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତୁଳସୀ ନିଦ୍ରା ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଏ। ଏପରି ସମୟରେ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ତୋଳିବା ପାପ ମନାଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ଶୁଖିଲା ତୁଳସୀ ପତ୍ରକୁ କେବେହେଲେ ଫୋପାଡ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ମାଟିରେ ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେହେଲେ ନାଳିରେ ଅଥବା ଅଳିଆରେ ନ ଫୋପାଡ଼ନ୍ତୁ। ରବିବାର ଦିନ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହି ଦିନ ପତ୍ର ମଧ୍ୟ ତୋଳିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦେବା ପାଇଁ ଶୁଦ୍ଧ ପାଣିର ହିଁ ପ୍ରଯୋଗ କରନ୍ତୁ। ତୁଳସୀକୁ କେବେହେଲେ ଅପରିଷ୍କାର, କସରା ବା ଉଚ୍ଛିଷ୍ଟ ପାଣି ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଭୁଲରେ ବି ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନରେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଅନେକ ସମୟରେ ମହିଳାମାନେ ତୁଳସୀ ଗଛକୁ ଏପରି ସ୍ଥାନରେ ଲଗାନ୍ତି ଯାହା ଅପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ନାଳି ନିକଟରେ ବା ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବାସନ ଅଥବା ଲୁଗାପଟା ଧୁଆଯାଏ, ସେହି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ଗଛ କେବେହେଲେ ଲଗାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ତୁଳସୀ ଗଛରେ ପଡ଼େ। ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଅଶୁଭ ମନାଯାଇଛି। ଅପରିଷ୍କାର ପାଣି ତୁଳସୀରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତୁଳସୀ ଅପବିତ୍ର ହୋଇଯାଏ। ତୁଳସୀକୁ ବିନା ସ୍ନାନ କରି ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ତୁଳସୀକୁ ଜଳ ଦିଏ, ତାକୁ ସ୍ନାନ କରି ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ହିଁ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦେବା ଉଚିତ। ତେବେ ହିଁ ଏହି ଜଳ ତୁଳସୀ ମାତା ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଥବା ଯାହାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀ ନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ, ତୁଳସୀ ଗଛ କେବେହେଲେ ଶୁଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ଅଶୁଭ ସଂକେତ ନେଇ ଆସେ। ତୁଳସୀ ଗଛ ଶୁଖିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିବା ଉଚିତ ଯେ ଘରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ବାସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁରନ୍ତ ବାସ୍ତୁ ଉପାୟ କରିବା ଉଚିତ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ତୁଳସୀ ଗଛରେ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ଘରୁ ଦୁଃଖ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଅଶାନ୍ତି ସମାପ୍ତ ହୁଏ। ଗୁରୁବାର ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ସହିତ ତୁଳସୀର ମଧ୍ୟ ପୂଜନ କରିବା ଉଚିତ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଅପାର ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଏ ଯାହା କେବେହେଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ନାହିଁ। କଦଳୀରେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ ଏବଂ ତୁଳସୀରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବାସ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଗୁରୁବାର ଦିନ ଏମାନଙ୍କର ପୂଜା ନିଶ୍ଚୟ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହିପରି ଭାବରେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଦେବୀ ସତ୍ୟଭାମାଙ୍କୁ ତୁଳସୀରେ ଜଳ ଦେବାର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଶୁଣାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି କଥା କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ସୂଚନା ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟରେ ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ସାଥିରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ, ଯାହା ଫଳରେ ଏପରି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସୂଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ।